ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕುದ್ದೀನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹಾಜಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಂಪಿ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಖತೀಬರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಸಮಸ್ತ ಎಂಬ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಮ್ ಸಕಾಫಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಇಖ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಇತಿಹಾಸವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪಾವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ಪಂಡಿತ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಇಲಾಖೆ ಕಡನವನ್ನ ಬಹುಮಾನಪೆಟ್ಟ ಅಬುಲ್ ಬುಶ್ರಾ ಹಾರೂನ್ ಅಹ್ಸನಿ ಮುದರಿಸ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳೇ, ಬಹುಮಾನಪೆಟ್ಟ ಶೈಖುನಾ ತ್ವಾಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೊಮೆಂಡೋ നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബിബർക്കത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಹಾಫಿಲ್ ಝೈನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನ್ಯ ಹಾಫಿಲ್ ಝೈನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಿಬರ್ಕತ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅಹ್ಸನಿ ಕೇಸಿರೋಡ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಜಿಗಳಾದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಶೈಖುನಾ ತ್ವಾಕ ಉಸ್ತಾದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಜುಹುರಿ ಮಾಡೂರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತಗಳ ಹೂಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಜಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಲೋ ತಕ್ಬೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿರುವ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅಮ್ಜದಿ ಖತೀಬ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕಾವೂರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಧನ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯ ತ್ವಾಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು. ಬೋಲೋ ತಕ್ಬೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ನ ಈಮಿ ಕೇಸಿರೋಡ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಎನ್ನುವ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಉಲಮಾಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೇರೂರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಫಿಲನ ಈಮಿ ಬೆಳ್ಮಾ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಫಿಲನ ಈಮಿ ಬೆಳ್ಮಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರ್ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ ಆಶಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟು ಬಿರುಕಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲಮಾ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಗಿರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಎಂ ಕೆ ಜುನೈದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಎಂ ಕೆ ಜುನೈದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿನ ರೂವಾರಿಗಳು ಎಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಸರ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕ, ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ವರ್ಣ ವರ್ಗ ಪಕ್ಷ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಎನ್ನುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಸಿದು ಸರ್ವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಧನ್ಯಚೇತನ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ತಾಜೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ವಾಕ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ವ ಸ್ವಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. SKSS ನಾಟಕಲ್ ಸಾಕೆ ಸಾಲತ್ತೂರ್. അൽഹംദുലില്ലാ വരുമ്പോൾ ഒരല്പം വഴുകിയെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട
അബുൽ ബുസ്റ ഹാറൂൻ ഹസനി അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നൊരുപാട് നമുക്ക് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും നാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നവരുമല്ല. എങ്കിലും വിളിച്ച ആൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാലത്തൂർ ഖത്തീബായത് കൊണ്ട് ഇയാളെ പേര് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടാവൂ എന്ന്. അതൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാറൂൻ ഹസനി അവറുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാനി അൽ അസ്ഹർ, മംഗലാപുരത്ത് അസ്ഹരി കോളേജിയുടെ സ്ഥാപകൻ, ആദ്യകാലത്ത് കുറേ കാലം ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹു വനഫഅന ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ. അപ്പം ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞതിന് അത് തൊള്ളയിൽ മാത്രം പറയാനുള്ളതല്ലെന്ന് പറയാൻ അയാൾ ആരെയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി പറയാണ്. അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ. ചിന്തിക്കും ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഇത്ര വലിയ മഹാൻ പറഞ്ഞതിന് അയാൾ അന്നിലൊക്കെ പറയാൻ അയാൾ ആരി എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഐനുൽ യഖീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ദർഗയിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വന്നു. ആ സിയാറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുത്താലിമിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് തങ്ങളോട് പറയണം കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം. എന്നോടല്ല, വേറെ ഒരാളോട്. അപ്പോൾ ഈ കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ആരെന്ന് ഇയാൾക്കറിയോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരിട്ടിട്ട് പോവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. അയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്നു, ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അങ്ങനെ വന്ന് എന്താടാ, അല്ല ദർഗൻ്റോടെ കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സംസാരം കൈനിൽക്ക് ഇടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ വയസ്സായ ഒരു ചെറിയ താടിയുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യൻ, നേരിയ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അവറുകൾ റൂമിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ഇടാൻ മാത്രം സമയമില്ല അന്നിലക്ക് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന രംഗം ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അതിനപ്പുറം പറയണ്ടല്ലോ കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലേ? ഒരാൾ അങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് കീഞ്ഞിട്ട് പകുതി വരെ വന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അയാൾ ഉസ്താദിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ കണ്ടത് കുറ്റിപ്പുറം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അത്രയും വലിയ ആളാണ് അവറുകൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉഖ്റവിയായ ആലിമ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന കാലമാണിത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുളൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാനൽ ഉലമാഉ റബിയന്നാസീൻ. പണ്ട് കാലത്ത് ഉലമാക്കളൊക്കെയും റബിയന്നാസായിരുന്നു, മനുഷ്യന്മാർക്ക് വസന്തകാലമായിരുന്നു, ആലിമുകളൊക്കെയും വസന്തങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെയും അത് ഫിത്നമായി മാറി. എന്നാൽ പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മളുടെ കാലം, പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. നാം നിലകൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നയിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ, ആലിമ്യങ്ങൾ, അവർ ഉഖ്റവിയായ ആലിമ്യങ്ങളാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൻ ഹസനിയും കുറേ ശിഷ്യന്മാരുമൊക്കെ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എവിടെയും പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ആൾ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകാം. ഏതായാലും എനിക്ക് കുറേ വയസ്സൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു 30 വയസ്സ് പിടിക്കും. 10 വയസ്സിന്ന് പിന്നെ 30ന് 10 കൂട്ടിയാൽ 40 വയസ്സ് ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളി.
എന്നാൽ 10 വയസ്സിന്ന് പിന്നെ ഏത് കേട്ടതും വായിച്ചതും ഒക്കെയും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാം. ഒരു കാലങ്ങളുണ്ടായി ചില മൊയ്ലാന്മാർ, ഹാറൂൻ ഹസൻ്റെ പ്രായം വരെ എത്താത്ത മൊയ്ലാന്മാർ പറയാറുണ്ടായി, ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ്, എൻ്റെതാണ് ശരി, എൻ്റെതാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലമുണ്ടായി. ശരിയല്ലേ? അയാൾ പറഞ്ഞ ഫത്വകൾ തെറ്റാണ്, അയാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വലിയ മനുഷ്യനെ കൊച്ചാക്കി ചെറുതാക്കി പറയുന്നൊരു കാലം വഫാത്തെന്ന് പിന്നെ അത് തിരുത്തി പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരുടെ വഫാത്തെന്ന് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് അവറുകളുടെ വഫാത്തെന്ന് പിന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ട് പറയാണ്. പറയിപ്പിച്ചതാണ് കബറിൽ കടന്ന പുതിയങ്ങാടിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ശംസുൽ ഉലമ പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരികയാണ്. കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് തരാമോ സമയം? തരാമല്ലേ? നമുക്ക് അൽഫിയ ഒക്കെ ഓദ്യ മൈലാമാറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു കഥയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തർലീത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ മഹാനാണ്. അയാളുടെ ഷറഫ് പറയാൻ, ശ്രേഷ്ഠത പറയാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. അഷ്ശാഫിഉ സാനി, ഷാഫി മദ്ഹബിലെ 2ാമത്തെ ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൻ നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു ഹജറിൻ റഹിമഹുല്ലാ അവിടുത്തെ തുഹഫയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാണ്, ഇന്നഹു വലിയും ബിലാ നിസാ, ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ലാത്ത വലിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫന്നിലും അഗ്രഗണ്യരായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ഗ്രാമർ, അറബി ഗ്രാമർ പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഗ്രാമറൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കി ഇത് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന, അൽഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മിസ്റാഹ് കൂട്ടുമ്പോൾ അൽഫിയ, 2 ആൾ ഓരോ മിസ്റാഹ് കൂട്ടുമ്പോൾ അൽഫാനി, അത് 2000 ബൈത്തുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. 2000 ബൈത്ത് ഒരു വരിക്ക് ഒരേ 2 മിസ്റാഹ് കൂട്ടിയിട്ട് കല മുഹമ്മദും വൈബുനു മാലിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നത് ഒരു മിസ്റാഹ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറം മറ്റൊരു മിസ്റാഹ്, 2 കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബൈത്ത്, അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 1000 അല്ലെങ്കിൽ 2000. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു മുഅത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ. അയാൾ ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിക്കുന്നതിന് കുറേ കാലം മുമ്പ് ജീവിച്ച് അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് അയാളും ഒരു അൽഫിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമർ പറയാൻ. പക്ഷെ മഹാനവറുകൾ ഈ അൽഫിയ രചിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയും ഹംദും സലാത്തും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, അഹ്മദുല്ലാഹ് ഖൈറ മാലിക് ഫായികതൻ അൽഫിയത ബനി മുഅത്തി. എൻ്റെ ഈ അൽഫിയ, ഈ ഗ്രാമർ പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുറേ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അൽഫിയ ഫായികതൻ അൽഫിയത ബനി മുഅത്തി, ഇബ്നു മുഅത്തി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ്റെ അൽഫിയക്കാൾ മുകളിലാകുന്നു, മേലെയായ നിലക്കാണ് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇബ്നു മുഅത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വലിയ ആളായത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കബറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകൾ അവിടുന്ന് ഒരു പിടിപിടിക്കുകയാണ്. അപ്പുറം പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പുറം പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അപ്പുറം പറയാൻ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഫായികത്തം മിൻ ഹാബി അൽഫി ബൈത്തിൻ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന, അതിൻ്റെ അപ്പുറം കിട്ടുന്നില്ല. ബേജാറായി മഹാനവറുകൾ, ബേജാറായി. ഇങ്ങനെ സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൊയിലാട്, ഒരു ഉസ്താദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ. ആ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആൾ, ഇയാൾക്ക് പരിചയമില്ല, മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക് എന്നവർക്ക് പരിചയമില്ല.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാടി കേൾപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അതേ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാടി കേൾപ്പിക്കൂ. പാടി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി കാല മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഫായിക്കത്തമ്മിൻ ആബി അൽഫി ബൈത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറം കിട്ടുന്നില്ല, ചേഞ്ചാന്ന്. ഫായിക്കത്തൻ അൽഫിയത്തബിന് മോത്തി ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ, ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മഹാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പാടട്ടെ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പാടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മഹാനവറുകൾ പാടുകയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താണ് പാടുന്നത് അറിയോ? വൽ ഹയ്യു ഖദ് യഗ്ലിബു അൽഫ മൈത്തിൻ. വൽ ഹയ്യു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ യഗ്ലിബു, മികക്കും, അൽഫ മൈത്തിൻ, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന 1000 ആളെക്കാൾ മുകളിലായി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധ്യപ്പെടുന്നത്, ഇത് ഇബ്നു മോത്തിയാകുന്നു. എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഈ ഇബ്നു മോത്തിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേട് എനിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടാത്തതാണ്. വഹുവ ബിസബുക്കിൻ ഹായിസുൻ തഫളീല മുസ്തൗജിബൻ സാനായിൽ ജമീല. ഒരു തൗബയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. മഹാനവറുകൾക്ക് ദുആയിരുന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് സുബഹിക്ക് എണീച്ചിട്ട് കിതാബ് അങ്ങോട്ട് രചിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ഖേദം വന്നു എന്ന ഈ അനുഭവമല്ലേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു? പിന്നെ മഹാനായ ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായതിന് ശേഷം, അവർക്ക് ശേഷം ഒരു അൽഫിയ രചിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി എന്നവർ. ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി എന്നവർ രചിക്കുമ്പോൾ അതിലും പറയുന്നത്, ആ അൽഫിയ ഗ്രാമർ പറയുന്ന 1000 പദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഫായിക്കത്തൻ അൽഫിയത്തബ്നി മാലിക്കിൻ ഇപ്പം കിട്ടിയ ഫായിക്കത്തൻ അൽഫിയത്തബ്നി മോത്തിൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്, ആ വാക്കിനെ മുകളിലായും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, ഫായിക്കത്തൻ അൽഫിയത്തബ്നി മാലിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലേ സുയൂത്തി ഇമാം. സുയൂത്തി ഇമാം അയാളുടെ ഫൗക്കിൽ മഹാനവറുകളെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കി മദ്ഹബിൽപ്പെട്ട അൽ ഹജുഹൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. അവർ ഒരു അൽഫി രചിക്കുകയാണ്. അവർ അൽഫി രചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് സുയൂത്തി ഇമാമിൻ്റെ അൽഫിയത്തിന് ഫായിക്കാണ്, മേലെയായ നിലക്കാണ് രചിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്കൊന്നും തിരിയില്ല, എനിക്ക് മാത്രം തിരിയുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനവറുകൾ കിടന്നോടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ, അതല്ലേ നമുക്ക് കാണുന്നത് നൗഷാദ് ഹസനിനെ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം. നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കരുത്, വസ്തു ഒരു ആശയം, ആദർശം, സത്യം ഏതാണോ അതിൽ അടിവറച്ച് നിൽക്കുക. ഹാറൂൻ ഹസനി പറഞ്ഞില്ല, ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല, ചെറുതാക്കുന്നില്ല, ശരിയാണത്. അതാണ് പാരമ്പര്യം. സമസ്തയുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ അവരവരുടെ വക വലിച്ചു കൊടുക്കുക, സ്ഥാനം വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഹക്ക് എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുയൂത്തി പിന്നെ സുബ്കി ഇമാമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അൽ ഹക്കു അഹക്കു അൻ യുത്തബ, സത്യം ഏതാണോ അതാണ് പിൻപറ്റാൻ ഏറ്റവും ഹക്കായത്. അതിൽ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനും സത്യമായ സമസ്തയുടെ മഹത്തുക്കൾ നടന്ന ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ സമ്മതം തന്ന ഈ SKSSFൻ്റെ ശാഖയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി ഏർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم मैं व सुन्नी ओ जमीले क़ादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम वअलम उम्मत सय्यदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला रसूलिക सय्यदिना मुहम्मद. ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ, നാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫി പാണത്തൂർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ, മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ, കുടുംബക്കാരെ, ഒന്നാമതായി വളരെയധികം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഫ മറ അലാ കുല്ലി ഹാൽ. എൻ്റെ നാടുമായ ഈ SKSSF നാട്ടക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പുണ്യസമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉസ്താദായ ആറൂന ഹസനും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരെ സ്വീകരണം നിങ്ങൾ നൽകിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാടൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, സമയം വളരെ വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടിയതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നാം ഈ പുണ്യസമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ആ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു, അതൊക്കെയും സഹിച്ചു. അവസാനം സംഘടന ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളും ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ മുണ്ടാതിരുന്ന് എന്നിട്ട് വരെ ഇവർ എന്താക്കിയില്ല, ഒഴിവാക്കിയില്ല. എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ നാട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. ശുദ്ധമായ നിഷ്കളങ്കമായ രൂപത്തിൽ 10-20 കൊല്ലത്തോളം ഈ കർണാടക സോമിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോട്ടക്കാർ സിദ്ദീഖ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ ദർസ് നടത്തും. ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് വാർത്തെടുത്തു കൊടുത്തു. വേറെ ഒന്നും ഉസ്താദ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്തിലായി മാത്രമാണ് ഇവരുടെ സംഘടനയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം ഉസ്താദ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയും ചെയ്തിട്ട് ഈ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ദീനീ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചു, ആക്രമിച്ചു, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഒക്കെ. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ സംഘടന വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പുണ്യസമസ്തയായ ഈ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും അവർ പലതും പറയാൻ തുടങ്ങി. പൊതുവെ ഈ 3 അക്ഷരമുള്ള സംഘടനക്കാർ അവരുടെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി SKSSF അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, അവർ ആലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും ചീത്ത പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, സമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഹാറൂനാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടർ. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇപ്പം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചീത്ത പറയുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്.
എന്തിനാണ് സമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഞങ്ങളോട് അസൂയയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാനായില്ലല്ലോ, ഇവർ പോയല്ലോ എന്ന് അസൂയ. അവരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടും അല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ മൈതാനിലെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞ്, അയാളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ആറൂൺ അഹ്സനി ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് സമസ്തയിലേക്ക് പോയത്, ജീവിക്കാനില്ലാതെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് പോയതെന്ന്. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗതികേട് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഗതികേട് ആക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശാലമായ സമുദ്രമാകുന്ന സമസ്ത ഉണ്ടായി, നമ്മെ സ്വീകരിച്ചു, സമാധാനപ്പെടുത്തി, സാന്ത്വനം തന്നു. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്തേ വന്ന്? നിങ്ങൾ അതിനെ വല്ല കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുളത്തിലുണ്ടായ തവളയായിരുന്നു. കുളത്തിലുള്ള തവള വിചാരിച്ചത് ഈ കുളം തന്നെയാണ് സമുദ്രം എന്ന. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സമുദ്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തവളക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഇത്ര വലിയ മഹാസമുദ്രമാകുന്ന സമസ്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സമസ്തയുടെ പവറും സമസ്തയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബഹുമാനവും അവരുടെ ഇൽമുകളും ഒക്കെ. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിപ്പിച്ചു. കള്ളത്വരീക്കത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിനെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളവരെ പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിനീതനായ എൻ്റെ ബാപ്പ അബൂബക്കർ ഹാജി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട്. ഈ ബാപ്പയോടോ ഈ സംഘടനക്കാർ കുത്തിക്കൊടുത്തു, എന്ത് അതിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല, അത് മറ്റതാണ്, ഇതാണ്, മറിച്ചതാണെന്ന്. ബാപ്പ ചിന്തിച്ചു പോയി, എന്താപ്പ സമസ്തയിലേക്ക് പോയാൽ ദീനി വിട്ടുപോയാ അല്ലേ? അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സഖാബി എന്നോട് പറഞ്ഞു, കാറിലിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അബൂബക്കറാജിൻ്റെ മക്കല്ല, ഏതോ ഒരു ത്വരീക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയതാ, ഇപ്പം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സമസ്തയിലേക്ക് പോയതാണെന്ന്. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ബാപ്പയും ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഞങ്ങളെല്ലാ ബാപ്പന്മാർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് അങ്ങനെ പുണ്യ സമസ്തയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് അതിനെ ഈ SKSൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഉസ്താദിക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ഒരു സ്ഥാനാഗ്രഹമില്ല, ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൊതിയുമില്ല. മറിച്ച് വിനീതനായ ഉസ്താദും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം, ഇവിടെ ദീനി നിലനിൽക്കണം. ഇവിടെ വിശാലമായ നിലയ്ക്ക് ദർസ് പഠിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പള്ളി ദർസുകൾ ഉണ്ടാകണം, മുതാലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ ദർസും ദീനീ ഖിദ്മത്തിലായി ജീവിക്കണം. ഈ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ ദീനീ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പറ്റിയ സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുണ്യ സമസ്ത മാത്രമാണ്. അതേ സമയത്ത് ഈ കൂട്ടർ ഇവർ ദീനീ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത, ഒരു നിലക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാത്ത സത്യം നേരിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉസ്താദിനെ മൂലക്കാക്കിയത് അല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? നേരനുടിയ മാത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതം. കള്ളത്തരമില്ല, കലങ്കമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിനെ ഇവർക്ക് പറ്റാത്തത്. കള്ളത്തരയും കലങ്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് പറയാതെ മുണ്ടാതെ ആരാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവർ വലിയ ആളായവൻ. ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ 3 അക്ഷര സംഘടന ആരൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അവൻ എത്ര വലിയ കള്ളനാണെങ്കിൽ അവൻ നല്ലവനാണ്. അതേ സമയത്ത് ഈ സംഘടനയിൽ ആരൊക്കെ ഇല്ല, ഈ 3 അക്ഷര സംഘടനയിൽ ഇല്ലാത്തവൻ അവൻ എത്ര നല്ലവനാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ മുദരിസാണെങ്കിലും, എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കള്ളനാണ്, അവൻ കള്ളത്വരീക്കത്തുകാരാണ് എന്നിങ്ങനെ ലേബിളൊട്ടിച്ചിട്ട് മൂലക്കാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ കൂട്ടരുതുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വഞ്ചനയിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ നിങ്ങൾ ആരും പെട്ടുപോകരുത്. അല്ലാഹു തആല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി പുണ്യ സമസ്തയിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ദീനി ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജീന് വേണ്ടി ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിലേക്ക് ഉപസംഹാരം. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ എല്ലാ നേതാക്കളോടും അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ സന്തോഷവും റാഹത്തും. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന ആ കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്യം പാടിയപ്പോൾ മനസ്സിലേറെ സന്തോഷമാണ് തോന്നിയത്. പരിശുദ്ധമായ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും ആരിഫീങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഇവിടെ സമുദായത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെമ്പർമാർ ആകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുവല്ലോ എന്നൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുള്ളത്. ഹബീബായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. ഏത് പ്രവർത്തനമായാലും ഏത് അമലായാലും പടച്ച റബ്ബായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് അത് കബൂലാകുന്നത് ബിന്നിയ്യാത്ത്, നിയ്യത്തുകൾ സ്വഹീഹാകുമ്പോഴാണ്. നിയ്യത്തുള്ള പ്രവർത്തനവും ഇബാദത്തും അമലുകളും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒരു പ്രഭാതം, ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നായി പരിശുദ്ധമായ സമസ്തയുടെ ആ പതാകം പിടിച്ചതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ നൂറുകണക്കിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഒരിക്കൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. കാരണം പണ്ടുകാലത്ത് സമസ്തയുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവനും സമസ്തക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചവനുമാണ് ഈ വിനീതനായ ഞാൻ. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ദർസരംഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ജീവിതങ്ങളും അവരുടെ വിഷയങ്ങളും ഓരോന്നായി ഉസ്താദ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന സമസ്തയുടെ ഒരു മെമ്പറായി. അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പെട്ടെന്നായി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സമസ്തയുടെ പുണ്യസമസ്തയുടെ വേദിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും നെട്ടലുകളും അതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങളും ഖൽബിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളായി സമസ്തയുടെ ചെറിയ ചെറിയ നേതാക്കളും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകരും പല രൂപത്തിൽ ഉസ്താദിനെ ബേജാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും
നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദിന് ഞാനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു 44 വയസ്സാണ്. 44 വയസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഉസ്താദിൻ്റെ ആ താടി രോമങ്ങളും അതുപോലെ നെഞ്ഞുരോമങ്ങളും കാണിച്ച് ഇത് വെളുക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ ആ കറുത്ത നിറം മാറാൻ കാരണം ഇന്നിവിടെ ഹാസിദീങ്ങളുടെ അസൂയാക്കളുടെ അസൂയ കാരണമാണ് ഈ രൂപത്തിലായത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഉസ്താദ് അവരുകൾ ദീനിന് വേണ്ടി ദർസ് രംഗത്തിൽ വളരെ ചെറിയ കാലത്ത് 100 കണക്കിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്. നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കണ്ട ഇനിയുള്ളവർ മറ്റുള്ള സമസ്തയിലാണ്, ഒന്നുമല്ല. നേരത്തെ ഒരു 5 ദിവസം മുമ്പ് ഉസ്താദ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ ഒരു യോഗം, ആ യോഗത്തിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു 75% വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതായത് പല നാടുകളിൽ ദീനി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗം സഖാഫികളുള്ള അഹ്സനിമാരുള്ള അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സമസ്തയിൽ പഠിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ്. അതിൽ ഒരു 2 പേര് മാത്രം, അതായത് ഞാനും അഷ്റഫി, മറ്റൊരു അഷ്റഫി ഉണ്ട്, 2 പേർ. ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇതേ സമസ്തയിൽ പഠിച്ച പുണ്യസമസ്തയിൽ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ച ആ കോളേജിൽ ഇറങ്ങി വന്നവരാണ്. അല്ലാത്തവർ മുഴുവനും SSFന് വേണ്ടിയും AP പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവർ മുഴുവനും ഏകകണ്ഠമായി ഒറ്റ മുദ്രാവാക്യം, ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ പിന്നിലാണ്, ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലുകളിൽ പലരുടെയും ഫിത്നകളും പലരുടെയും പ്രഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ പിന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അല്പം കാലം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ അതുപോലെ SKSSF വേണ്ടി പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിത്നകളൊക്കെയും അടങ്ങിയാൽ ഉസ്താദിൻ്റെ പിന്നിൽ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാണും. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള സമസ്തക്കാർ അവർ വേണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനി സഖാഫി ഉണ്ട്, SSFന് വേണ്ടി ഉള്ളാളത്തിൽ 100% SSF ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഞങ്ങളെ കൂടെ SKSSFൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ശംസുൽ ഉലമ അല്ലാഹു തആല ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമസ്ത ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത് എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നിയ്യത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ഒരു പ്രശ്നവും വരാത്ത രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അതിന് സൗകര്യമുണ്ടാക്കി തരണം, മറ്റൊന്നുമല്ല ദീനി ഖിദ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്നായി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന ആ സമസ്തയുടെ കീഴിലാണ്. അവർ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കും. നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആര് ആട്ടി ഓടിച്ചാലും നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് ഒന്നു തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ തകരൂല, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പതറൂല എന്ന ആ മുദ്രാവാക്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് പോലെ തന്നെ മഹാനായ തോക്ക ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ ഇഖ്ലാസുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരണം വരെ പരിശുദ്ധമായ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഈമാനുള്ളവരായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ തുണക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അഷ്റഫി ഉള്ളാല ഉസ്താദ് അവർക്ക്. അടുത്തതായി 5 മിനിറ്റ് ഹാഫിദ് സൈൻ സഖാഫി ഉള്ളാല നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നു. ശേഷം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ്.
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സമയം വളരെ നീണ്ടു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫി ഉസ്താദ് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ്, ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ നാട്ടുകാരാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദികളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറൂൺ ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും വലിയ പ്രാസംഗികന്മാരാണ്, എഴുത്തുകാരാണ്, സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ്, നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ്. കാരണം ഉസ്താദ് ഒരു മടിയില്ലാത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്കും ആ ശക്തിയൊക്കെ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മാത്രം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. ഇനിമേൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കർണാടകയുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ശക്തിയായ നിലക്ക് ഞങ്ങൾ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് മറ്റന്നാൾ കട്ടത്താറിൽ പ്രസംഗമുണ്ട്, 7-ാം തീയതി. അന്ന് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ സമസ്തൻ്റെയും ശംസുൽ ഉലമയുടെയും വിഷയങ്ങൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ സമയം നീണ്ടു, ഒരു മാന്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി SKSSF യൂണിറ്റ് ദാരിമീസിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ബദിയെടുക്കയിലുണ്ട്, പറയുന്നില്ല ഞാൻ. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് മെയ് 10-ാം തീയതി ദാരിമീസിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം ഇവിടെ നെഹ്റു നഗർ പാണമംഗളൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും അഭിമന്യരായ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നീണ്ട സമയവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് SKSSF നാട്ടക്കൽ ശാഖ നല്ലൊരു സ്വീകരണമാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കലോടൊപ്പം അതുപോലെ നാമൊക്കെ പഠിച്ച ഈ സ്റ്റേജിക്ക് നിങ്ങൾ പേരിട്ട മർഹൂം കെ മുഹമ്മദ് ആജാർ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോയി കഅബൻ്റെ അടുത്ത് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ദർസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു ഉമറ നേതാവാണ് കെ മാജാർ. ആ കെ മാജാർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ലബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. ഇന്നും അവിടെയാണ്. അവിടുത്തെ മക്കളും നല്ല 4 മക്കൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി അവർ ആ ഉപ്പാൻ്റെ പാതയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമസ്തയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം മറ്റേ സമസ്തക്കാർ ഇപ്പം പറയുന്നത് അവർ ത്വരീക്കത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സമസ്തയ്ക്ക് പോയതായില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത്. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ SKSSF ഈ സാലത്തൂർ നാട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഉപസംഹാരം. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ PT ಇವರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ PT ಇವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ PT ಇವರನ್ನು ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ PT ಇವರನ್ನು ನೌಶಾದ್ ಹಾಜಿಯವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಬರ್ಕತ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಹಮ್ದ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ PT ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷമീം സഖാഫി ഖത്തീബ് കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഉള്ളാല ഉസ്താദ് അവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവർ മൊമെൻറ്റോ നൽകി സമസ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണോ. ഉസ്താദ് അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യിദ് അമീർ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി പ്രസിഡന്റ് ശംസുൽ ഉലമ ദാറുസ്സലാം അക്കാഡമി കീന്യ ഉസ്താദ് ഇതിന് മൊമെൻറ്റോ നൽകി സ്വാഗതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പായി 5 മിനിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാർ, സാദാത്യങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളും മറ്റു സഹോദരങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. അധികമായൊന്നും പറയാതെ
അഷ്റഫി ഉസ്താദ് അവർക്ക് സമയം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പുണ്യസമസ്തയിൽ ഷംസുൽ ഉലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങളും പണ്ഡിത ശിരോമണികളും നയിച്ച ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അൽ ഹഖു അഹഖു അൻ യുതബഅ, ഹക്കിനെ പിൻപറ്റലാണ് ഹക്ക്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഹക്കായ വഴിയിലാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹക്കിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർക്കും മറ്റു പ്രവർത്തകർക്കും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.